देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो भुट्टा शाह की मंडी है, केसरगंज मंडी है और गुड़ मंडी है, ये लुधियाना शहर के अलग अलग जो स्थान है जहाँ पर थे पहले, आज से 70-80 साल पहले। तो हमारे साथ बलदेव गुप्ता जी हैं, ये हमें बताएंगे कि बलदेव जी, आप बताएं कि यहाँ पर जब अंग्रेज़ों का राज था तो आपने कहाँ कहाँ, हमें सुनने में आया है कि यहाँ पर फांसी लगती थी, तो कहाँ कहाँ लगती थी फांसी, ये थोड़ा सा बताएं। एक तो फांसी लगती थी अपने घास मंडी में, घास मंडी में लगती थी, एक पुरानी कोतवाली में लगती थी। एक पुरानी कोतवाली में और एक घास मंडी में जब अंग्रेज़ों का राज था तब फांसी लगती थी। तो उसके बाद एक इन्होंने अपने गिरजाघर चौक में भी फांसी लगाई। एक गिरजाघर चौक में फांसी लगती थी। ये तीनों ही शहर, इतना कि शहर होता था यानी कि घनी वादी वाला ये था, तो जहाँ पर फांसी देते थे अंग्रेज लोग। फांसी क्यों देते थे, आपने क्या सुना था अपने जो ऐसा था जी कि जब वो मतलब गदर हुआ ना, उसके बाद जो पब्लिक अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़की, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने फांसी लगाई। जो उनको साहब को सलाम करके चले जाता था, सलूट मारता था, उसको भी फांसी लगा देते थे कि ये हमें मतलब चीटिंग करता है। हाँ, चापलूसी कर रहा है, चापलूसी करता है। और जो अगर सलाम नहीं बुलाता था, सलूट नहीं मारता था, उसको भी फांसी लगाते थे कि ये हमारी हुकूमत के खिलाफ चलता है। ऐसे ही इन्होंने 3 जगह लगाई हुई थी और वो लोग डरे हुए थे उस वक्त। तो बलदेव गुप्ता जी ने बताया कि जब अंग्रेज़ों का राज था जहाँ पर, ये छोटे छोटे होते थे, जब घूमते फिरते, जो घास मंडी में रहते थे बलदेव गुप्ता जी, तो जब ये इनके घास मंडी चौक में भी जब अंग्रेज़ों का राज था, जब गदर हुआ 1858 के बाद, तो 50-60 साल यानी कि 70-80 साल यानी कि ये जो लहर चली अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, तो जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के लोगों पे जुल्म करने शुरू किए, तो तब उन्होंने देखा कि इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों को लाइन में लाने के लिए, जो जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं, जहाँ पर मुस्लिमवादी थी, तो उन लोगों को वो पकड़ के फांसी देते थे। उन्होंने कहा कि जो लोग उनको अंग्रेज़ों को सलाम करते थे, जो कहता हमारी ये चमचागिरी कर रहा है, उसको भी फांसी, और जो लोग उनको सलाम नहीं करते थे, ये कहते हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, उनको भी फांसी। तो ये बलदेव गुप्ता जी जिन्होंने बताया कि जहाँ पर फांसी लगती थी, एक बार फिर बता दीजिए गुप्ता जी, कौन कौन सी जगह थी जब अंग्रेज़ फांसी देते थे जहाँ पर? तो खुले में, एक तो घास मंडी में थी, और दूसरे अपने पुरानी कोतवाली पे, उस वक्त कोतवाली होती थी, अब इसको पुरानी कोतवाली कहते हैं, और तीसरी ये थी अपने गिरजाघर चौक में, जहाँ चर्च बना हुआ, चर्च के पास बना, उसी चौक में, बिल्कुल चौक में लगाते थे ये ओपनली। बलदेव गुप्ता जी हमें बताइए कि आप माइया गली में रहते थे, जो घास मंडी के सामने माइया की गली है, तो जहाँ पर आज़ादी से पहले कौन कौन लोग रहते थे? यहाँ पर हिंदू भी रहते थे जी, मुसलमान भी रहते थे। ज़्यादातर मुसलमान जो थे वो माही थे, जो दरिया में मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे और ये बोटिंग वगैरह भी करते थे। तो यहाँ इन्होंने बताया बलदेव गुप्ता जी ने, जहाँ पर माझी रहते थे, जो किश्तियाँ वगैरह चलाते हैं, मच्छी वगैरह पकड़ते हैं। तो लेकिन बलदेव गुप्ता जी ने बताया है कि जहाँ पर माझी जो कि नहरों में, दरिया में किश्तियाँ चलाते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं, जहाँ पर रहते थे। तो आपने बताया कि आपके घर के साथ डिप्टी कमिश्नर रहते थे? वो मेरे पुराने घर के साथ मैया की गली में ही डिप्टी कमिश्नर की भी कोठी थी। उस वक्त वो कोठी कहते थे क्योंकि काफ़ी खुली थी, तो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे वो उनकी कोठी वहाँ पर थी। तो शहर में ये जो हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये डिप्टी कमिश्नर की कोठी भी यहीं पर थी। आज हम आपको 3 बाज़ार जो हैं, दाल बाज़ार, चावल बाज़ार, इसके बारे हम बलदेव गुप्ता जी से पूछते हैं कि ये जो बाज़ार थे, जब आप बचपन में थे 1947 से पहले, तो आपने जहाँ पर क्या देखा? दाल बाज़ार में जी दाल की दुकानें होती थी, चक्कियाँ लगी हुई होती थी, हाथ चक्की, तो उससे चक्की को मतलब दाल बनाते थे, बनाकर बेचते थे वो। और उसके एक मंदिर भी था जिसको आर्य समाज मंदिर कहते हैं, वो भी मंदिर था, नया नया ही बना था। और एक जैनियों का भी मंदिर था, एक साइड में जैनियों का भी मंदिर है, तो वो भी का बहुत पुराना मंदिर है बना हुआ। और चावल बाज़ार में भी चावल बिकते थे, मेन दुकानें चावलों की थी, तो लोग आते थे, चावल खरीदते थे। तो उस समय कोई चावल वगैरह कैसे लेके आते थे वो, यहाँ पर गड्ढे वगैरह में, ट्राले में, या कैसे लेके आते थे वो, गाड़ी गुड़ी में कैसे लेके आते थे?
अब वो ये तो मेरे को इतना नहीं मालूम क्योंकि बहुत छोटा था। नहीं, उस समय गाड़ियाँ तो कारे पूरे तो होते नहीं कारे थे। पूरे होते थे, गड्ढे वगैरह से जाते थे। हाँ, बैलगाड़ी में लेके बैलगाड़ियों में ही आते थे जो भी आता था सामान। बलदेव गुप्ता जी, जब आप छोटे थे 1947 से पहले हैं, ये 35-38 की बात होगी, तो ये घास मंडी में आपने कभी घास बिकता हुआ देखा है? हाँ जी, मैंने घास बिकता देखा है। जो घास खोदने वाले होते हैं वो खोद के अपनी गठरियों में बांध कर ले आते थे, और यहाँ पर चौक में टांगे भी खड़े होते थे, तो वो घास वहाँ पर बिकता था। तो टांगे वगैरह जो चौड़े बिहार से होके जाते थे या फिर किधर से होके जाते थे उस समय? उस वक्त कोई ट्रैफिक का कोई नियम नहीं था जी, वो उसी चौड़े बिहार में से आते जाते थे, उसमें कोई बात नहीं थी ऐसी। तो उस समय हलवाई कौन से जहाँ पर थे जो कि जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते थे? क्या खाने को मिलता था 1947 से पहले? चौक में जी एक तो झंडू हलवाई की पुरानी दुकान थी, उसमें मूंगरा, चेला, बदाना, जलेबी, समोसा ये बिकता था ज़्यादा जो खस्ता कचौरी है वो बिकती थी। तो उसके साथ ही एक दुकान और थी जो दूध दही का काम करता था, उसको कांता प्रसाद था उसका नाम, लेकिन हम कम्मू बोलते थे उसको। तो वो उस वक्त का रेट था जी कोई 4 पैसे किलो, 4 पैसे सेर दूध का रेट था, और 5 पैसे सेर दही का रेट था। ये ऐसा था जी। उस वक्त चाय चुए तो होती नहीं थी, चाय तो बिल्कुल नहीं होती थी। जी, जो निक्का मल शराब चौक है जो एक तरफ चली जाती है सड़क अपना संगला वाले सवाले की तरफ, एक चावल बिहार की तरफ, एक चली जाती है 3 नंबर डिवीज़न की तरफ, एक चली जाती है अपने चौड़ा घंटाघर की तरफ, जहाँ पर कौन कौन सी आपने दुकानें देखी हैं अपने बचपन में? उस चौक में जी एक तो दुकान मेन ऐसे गुलाई पर ही थी, निक्का मल शराब की, बहुत पुरानी दुकान थी। तो हम जो घर से मतलब ब्याह शादी में गहने वगैरह बनवाने थे तो वहीं से बनवाते थे। उसके साथ ही थोड़ा आगे जाए शंगला वाले शिवालय की तरफ, उसका नाम था बाबूराम हलवाई। तो बाबूराम वो ऐसे ही छापा लगाता था, वो बेचता था अपना कड़ा और पूरी। हमें 1 पैसा लेकर जाना तो उसको बोलना चाचा जी कड़ा दो पूरी दो, तो उसने दे देना। 1 पैसे में हमें कड़ा भी मिलता था, पूरी भी मिलती थी। अगर गलती से हम कभी ढेला ले जाते, मतलब हाफ ऑफ दी 1 पैसा, तो उसने सामान तो दे देना, लेकिन कहना बेटा कल को पैसा लेकर आना अगर दोनों चीज़ें लेनी है। तो नहीं तो एक ढेले में भी पैसे मिल जाता, ढेला जैसे मतलब आधा पैसा जिसको बोलते हैं, वो उससे भी सामान मिल जाता था खाने को। बच्चों को मौज मस्ती थी हम। अच्छा, जो एक पैसे का आधा पैसा हो गया, आधे पैसे से नीचे क्या होता था? आधे पैसे से नीचे उसको दमड़ी बोलते थे जी, 1/4 ऑफ द पैसा। तो हमने पाई भी देखी है। हाँ जी, पाई भी देखी है। पाइयाँ भी आते हैं, वो एक पैसे की 3 पाइयाँ होती थी। तो जाने के पहले जब कुछ बच्चे जब आपको दुकान पर सामान लेने के लिए भेजते थे, वो कहते चुंगा वगैरह जो क्या होता था वो? जब वो ऐसा था जी, वो सामान पर्टिकुलर सामान पर घर वाले भेजते थे कि भी उस दुकान से जाकर ले लो। उसे जब हमने सामान लेना उसको बोलना चाचा जी, ऐसे ही बोलते थे इज्जत के तौर पर, चाचा जी रूंगा दो। तो रूंगा के तौर पे वो हमें कोई पताशा दे देना या कोई गुड़ की डली दे देनी, ऐसा ही मिलता था। उस वक्त टॉफियाँ तो होती नहीं थी। तो जाने के उस समय पतासा या गुड़ या कुछ भी, जब बच्चा कोई दुकान पर जाता था, जब हलवाई से कुछ कहता था या दुकानदार से कुछ कहता था, रूंगा दे दो, चुंगा दे दो, तो जाने के पंजाबी में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ वो दे देता बच्चे को। जाने कि हम उसको टिप्स भी कह सकते हैं या कोई फालतू जैसे भी कुछ समझ लीजिए आप। वो जाने के दुकानदार कुछ ना कुछ बच्चों को दे देता था, बच्चे खाली नहीं आते थे। बलदेव जी, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 1930-35 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਗਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, शिवलिंग है, बहुत प्राचीन शिवलिंग है ये। और उत्थे शिवरात्रि वाले दिन तो बल्कि चार पूजा होंगी। एक रात को 10 बजे होंगी सी, 12 बजे, एक 2 बजे, एक 4 बजे, लास्ट पूजा 4 बजे होंगी सी। और असी मैं खुद भी उत्थे पूजा की है, जाता रहा अपनी दादी जी नाल। तो उसले मुस्लिम आबादी भी सी इत्थे उस टाइम? उसले इन्ह एरिया मुस्लिम आबादी नहीं सी, कोई तामटेला कोई घर से मुस्लिम आबादी बाहरले एरिया सी। बलदेव जी, ठाकर द्वारे नौरिया के बारे तुसीं की सानूं कहना चाहते हो? बचपन दे विच जिहड़े तुसीं 1947 तो पहले 1935 दे विच की देखे इत्थे तुसीं?
ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਰੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਾਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾਜ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ 10 ਦਿਨ 11 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਦ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਣੀ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਾਗਤ ਔਰ ਨੌਰੀ ਡੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਾਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਨ ਇਹਦਾ? ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜੇ ਹਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋਬਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੰਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ? ਪੰਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਰਾਫਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ पंसारी बाजार वही है। वही पंसारी बाजार में आज भी पंसारी की दुकानें हैं। तो उस तो बाद तुसीं दसो खरादियां बाजार का नाम किवें पिया ते की सीगा उस टाइम खरादियां बाजार का नाम जी इदां सीगा भी खरादियां बाजार के दो हिस्से समझ लो। एक तो चौड़े बाजार तो चलिए मीना बाजार के चौंक तक तो सराफा अपने बजाजा दी दुकानां हुंदियां सी, बजाजी दी दुकानां कपड़े दी। उस तो अगे चंग तो अगे खरादिए हुंदे सीगे। खरादिए ने खराद लगे होंगे सी, और लकड़ का काम करते थे, कोई पावे बनाते सी, कोई कुछ बनाता, कोई स्टूल बनाता, कोई होर करते। वो खरादियां का बाजार इस करके उसका नाम खरादिया बाजार भी है। तो जानी कि खरादा लगियां सी, लकड़ का काम होंदा सीगा, पावे वगैरह बनते सीगे कि तुसीं अपनी अखां नाल वेखे ने? बिल्कुल देखिया जी। बलदेव गुप्ता जी, तुहाडी जिहड़ी उम्र है 90 के करीब होने वाली है, तो तुसीं ये दसो भी 1947 तो पहले तुसीं 10-12 साल के 15 साल के जिले बच्चे सीगे, गलियां घूमते फिरते सीगे, तो गुड़ मंडी तुसीं की वेख्या? गुड़ मंडी दे विच जी मेन दुकानां गुड़ शक्कर दियां हुंदियां सी, और नाल थोड़ा बहुत देसी घी भी रखते सी लोग। और सारियां दुकानां अपने गुड़ दियां सीगियां, गुड़ बाहरों आंदा सीगा जी, और ये लोग बेचते सीगे अपने दुकानदार। तो जी दाणा मंडी से जिथे अपना दाल वगैरह आती सी, वो किहड़ी मंडी सी फिर अपनी? दाल वगैरह जिहड़े है जी अपने केसरगंज की मंडी होगी, हाँ जी, बूटे शाह की मंडी होगी, और बाग खजांचियां से भी कुछ लोग सीगे। इन्हां मंडियां दे विच बाहरों अनाज आंदा सी, अनाज भी विकदा सीगा, दालां भी विकदियां सी, अनाज भी विकदा सी। अच्छा बलदेव जी, दसो तुसीं जिहड़ा अपना गुड़ मंडी के सामने गुड़ मंडी भी नाले हैगी आ, नमक मंडी भी नाले हैगी आ, बूटे शाह की मंडी नेड़ी ने सारियां, पैदल का रस्ता सीगा। एक बाग खजांचिया जिहड़ा सी उत्थे की हुंदा सी? बाग खजांचियां दे विच आ छोटा जिहा दरवाजा देख रहे सी, बाग खजांचियां नूं कहंदे जी इत्थे जिहड़े खजांची खानदान सीगा उन्होंने अपना बनाया सीगा, उन्होंने अपना ही बाग सी, अपनी उन्होंने रिहायश सी, कोठी वगैरह उन्होंने उहदे विच सीगी, इस करके उन्होंने बाग खजांचियां कहंदे सीगे।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਮਕ ਮੰਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸਟਗੰਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਰਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰਗੰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਰਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਬੈਲ ਗਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੇ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਮਰਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਪੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ, ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪੁੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਲਦੇਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਅਗਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500-700 ਗਊ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ? ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਘਾਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਘਾਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਥੇੜਾ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਊ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਗਊ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਗਊ ਘਾਟ ਸੀਗਾ। ਲਾਲਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਗਊ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਊ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਔਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਦਫੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਬੁੱਢੇ ਨਿਆਜ਼ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲੂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਗਊ ਘਾਟ ਸੀਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਬਣਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ। ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਜੂਨੀ ਮਾਈ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5-6 ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਚਾਵਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਭੰਜੜੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੰਜੜੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਚਿੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਭੰਜੜੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਫਾਟਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ GT ਰੋਡ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਫਾਟਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਮਝੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਤੇ। ਉਹ ਡਬਲ ਫਾਟਕ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫੀਲਡਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਗਰਾ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਲਡਗੰਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੀਲਡਗੰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਚਾ ਨੰਬਰ 1 2 3 ਇੱਦਾਂ 16 ਕੁਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਮੇਨਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੋਜਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੋਜਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਮਿਕਸ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਲਾਂ ਛੁੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਛਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ? ਉਹ ਮੋਜਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਜਪੁਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੀਮਪੁਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਿਕਸ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਪਾ ਮਿਸਤਰੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੰਗਰਾਲਾ ਸ਼ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਵਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਲਾਲੂਮਲ ਦੀ ਗਲੀ, ਰੂਪਾ ਆਪਣੇ ਮਲੇਰੀ ਗਲੀ, ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੂ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕਰੀਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। CMC ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। CMC ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਈ ਹਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਈ ਹਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬਰਾਊਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ। ਬਰਾਊਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ CMC ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਲੜਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ CMC ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਹਾਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਘਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਟਹਿਰਾ ਨਰਕਟਰਾ ਨੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਘਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੌਘਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, 9 ਘਰ ਸੀਗੇ, 9 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 9 ਘਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪੜ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਕੱਟਾ ਡੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਘੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬੱਗੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਰਈਸ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕੱਟਾ ਨਹਿਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਸੀ ਮੰਦਿਰ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਡੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜੰਡੀ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੁੱਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁੱਗੇ ਦਾ, ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਗੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਗੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਗੁੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਜਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ये हमें बताया कि जब पार्टीशन हुआ 1947 में, 1947 के बाद 1948 में हिंदुस्तान और भारत बना, जहाँ पर मुसलमान रहते थे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ना हिंदू ने सोचा था जब पाकिस्तान में रहते थे ऐसा होगा। उस टाइम तुसी की वेख्या दे विच? उस वक्त जी मतलब दंगे वगैरह हो रहे थे, रोज़ दंगे होने, कदे बाजार बंद हो गया, कदे कर्फ्यू लग गया, कदे कुछ हो गया, कुछ हो गया।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਤੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਠਾਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਸ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਠੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੌਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਈ, ਰੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਰੂਟ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਡੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਛਾਣਪੁਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੇ। ਉਹ उनको किसी चीज़ की कमी नहीं, मेहनत रंग लाती है। बलदेव गुप्ता जी, जहाँ पर जो सबसे पुराना गुरुद्वारा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लुधियाना में 1947 से पहले जो सबसे पुराना गुरुद्वारा था उनमें से किसी एक को नाम बताएं आप, कहाँ पर था वो? एक तो ये चौबल बाजार में था हमारा गुरुद्वारा, वो उसको देख रेख हम लोग ही करते थे। भाई को बिठाया सी असी, लेकिन वह जरा मतलब लंगर लगाना, मतलब उन्होंने पैसे देने, उसकी तनख्वाह देनी या कुछ नहीं, वो असी लोग ही करते थे बाजार वाली। तो यानी कि 1947 से पहले चावल बाजार में जो गुरुद्वारा था तो इसकी देख रेख भी यहाँ के सभी बाज़ार के लोग करते थे। जो ग्रंथी थे, जो भाई जी थे, उनकी भी जो तनख्वाह वगैरह, जो लंगर वगैरह का इंतज़ाम यही लोग करते थे। जहाँ पर जो हिंदूवादी थी या जहाँ पर जो लोग रहते थे, यही यहाँ परमात्मा का जो गुरु नानक देव जी का लंगर वगैरह लगाते थे जहाँ पे।